Hello students, today we are going to discuss about financial accounting and introduction. So this is the first class in the financial accounting, which is a very important subject and which is a base subject to the accounting, and we have to discuss, before going to analyzing all this subject, we have to discuss about definition, right? According to AICPA, means American Institute of Certified Public Accountants, as defined, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money is called accounting, right? According to AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner in terms of money and interpreting the results to the users, which are in financial character, right? And according to Smith and Ashburn, according to Smith and Ashburn, accounting, measuring and interpreting of economic activities. Accounting is measuring and interpreting, means that is reporting, measuring and reporting of economic activities. Measuring and reporting of economic activities is called an accounting. AICPA defines that recording, classifying, and summarizing in a significant manner and interpret the result thereof. According to Smith and Ashburn, accounting is measuring and reporting of economic activities. Here they said measuring and reporting of economic activities. AICPA said recording, classifying, and summarizing in a significant manner of all the transactions in terms of money and interpret the result thereof. They said transactions. If we know what is the transaction and what is economic activities, then we easily understand the definitions. Right? Transaction is nothing but it is an exchanging of goods, right? Exchanging of goods with the money. Means ఇక్కడ మనకు చెప్పొచ్చు ఏంటంటే మనం ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక వస్తువు కొన్నామంటే వస్తువు మనం కొంటాం, అమౌంట్ అక్కడ ఇచ్చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ ట్రాన్సాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ పర్చేస్డ్ 20 kgs of rice at 1,000 rupees. Here this is one of the transactions. This is one transaction. Here we purchased 20 kgs of rice at the rate of 1,000 rupees. This is called a transaction, right? Like there are a lot of transactions or in a business entity, in a business organization, right? The business entities are purchasing a lot of raw materials and a lot of goods, and they sell all that manufactured products, goods, and render the services to the customers at the rate of at particular amount. So those are called transactions. Right? Here coming to the economic activities, there are two types of activities which are performing by human beings.
which are performing by the human beings, that is economic activities and non-economic activities. Here economic activities means the activity which is relating to money or money's worth is called an economic activity. ఇప్పుడు మనం ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఒక ఎంప్లాయీ ఒక ఆఫీస్కి వెళ్ళి పని చేస్తున్నాడంటే ఆయన పని ఫ్రీగా చేయడు, అంటే ఆయన అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాడంటే మంత్లీ ఎంతో కొంత శాలరీ కోసం ఆయన పని చేస్తాడు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన చేసినటువంటి పని సర్వీస్ అయితే ఉందో, ఒక డ్యూటీ ఉందో, ఆ డ్యూటీ చేసిన తర్వాత తీసుకునేటువంటి శాలరీ ఉంటుంది కదా, దట్ కమ్స్ అండర్ ద ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్. బిజినెస్ కమ్స్ అండర్ ద ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్. ప్రొఫెషన్ కమ్స్ అండర్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్. అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, బిజినెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ప్రొఫెషన్ కమ్స్ అండర్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్. బిజినెస్ వస్తువులు కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ చేస్తుంటాం, దాన్ని మనం బిజినెస్ అంటాం. అక్కడ అన్ని డబ్బులతోటి ముడిపడి ఉంటుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్, ఒక ఎంప్లాయీ చేసేటటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ, డబ్బుల కోసం పనిచేస్తాం. దెన్ ప్రొఫెషన్, డాక్టర్స్, లాయర్స్, ఇంజనీర్స్, chartered accountants, like all are professionals, right? They are also performing their duties for amount, అంటే డబ్బు కోసం వాళ్ళు కూడా పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్? ఓకే. As per AICPA, accounting is an art of recording, classifying and summarizing of all the transactions in a significant manner and interpret the result to the users, right? Then according to Smith and Ashburn, accounting is measuring and reporting of economic activities. Measuring and reporting of economic activities is called an accounting. So if you understand the definition, already we said that these transactions are all the transactions అనేటివి ఎక్కడ మనం బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో రన్ అవుతాయని చెప్తున్నాం. కాబట్టి మనం బిజినెస్ అంటే ఏంటో ఒకసారి తెలుసుకోవాలి, రైట్? Business is an entity. Business is an entity. It is a continuous. Business is an activity, or it is an entity which performs a continuous activities. Performing a continuous activity of manufacturing or continuous activity of purchasing and selling of products or continuous activity of rendering services is called business. అంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులను రెగ్యులర్గా అంటే నిరంతరంగా కొనుగోలు చేసి వాటిని మళ్ళీ అమ్ముతున్నాం, ఇలా చేస్తూ ఉంటే దాన్ని మనం బిజినెస్ అని చెప్తుంటాం. అట్లనే రెగ్యులర్గా సర్వీసెస్ని మనం రెండర్ చేస్తున్నాం, సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాం ప్రజలకు, సర్వీస్ అంటే సేవలు ప్రజలకు అందిస్తున్నాం అంటే దాన్ని మనం బిజినెస్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ బిజినెస్. సో ఈ బిజినెస్ ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేస్తారంటే ప్రొప్రియేటర్స్. ద బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేసినటువంటి పర్సన్స్ మనం ప్రొప్రియేటర్స్ అని అంటాం, లేదా ఓనర్స్ అంటాం, రైట్? యజమానులు. ఈ బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ప్రొప్రియేటర్స్ కానీ, అయితే ఈ యొక్క ప్రొప్రియేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు సెర్టెన్ డేస్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్లో వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ తెలుసుకోవాలనే ఒక కుతూహలం అనేది ఉంటుంది. ఎవరి proprietor want to know the financial position of a company after certain time, at a certain time, right? For that, అంటే ఆ యొక్క ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ తెలుసుకోవడం కోసం వాళ్ళు చేసేటటువంటి యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటిని రెగ్యులర్గా రికార్డ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాటి రెగ్యులర్గా రికార్డ్ చేసి క్లాసిఫైయింగ్ చేసి వాటిని సమ్మరైజ్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరు చేపిస్తారంటే ఓనర్స్ చేపిస్తుంటారు. ఓనర్స్ చేపిస్తుంటారు. ఇవన్నీ ఎవరు చేస్తారు? ఈ యొక్క యాక్టివిటీస్ ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తారంటే అకౌంటెంట్స్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఈ అకౌంటెంట్స్ వాటిని మెయింటైన్ చేస్తారు. దీన్ని మనం అకౌంటింగ్ అని చెప్తుంటాం. The process of all these activities are performing is called an accounting. It's called accounting. Right here, financial accounting means all these activities are relating to the financial character, which are in financial character, So this is called an accounting, right? So ఈ అకౌంటింగ్ ఇది ఇంత చేసిన తర్వాత మరి దీనికి ఎవాల్యుయేషన్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే, మరి అకౌంటింగ్ ఎట్లా వచ్చింది మనకు అని చెప్తే, జనరల్గా మనకు ఇన్ ద ఇయర్ 1494 AD యానో డొమిని అని చెప్తాం. ఈ 1494 క్రీస్తు శకం అని అర్థం. 1494లో మనకు ఫ్రా లూకా పాసియోలి is a mathematician and philosopher of Venice, right? He introduced double entry system in the year 1494.
For that we said that Luca Pacioli is the father of accounting and also is the inventor of double entry system. Right, ఈ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత వీటిని మనం మెయింటైన్ చేస్తుంటాం. రైట్, డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ మీన్స్ డెబిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్. రైట్, ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. రైట్, ఇక్కడ మన ఫంక్షన్స్ ఒకవేళ వస్తాయి, దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ బై ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అని చెప్పుకుంటే, అయితే ఇక్కడ ఈ లుకా పాసియోలి ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చిన తర్వాత 1494 వచ్చిన తర్వాత మనకు ఈ అర్లీ టైం పీరియడ్లో అండ్ అట్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య టైం అండ్ చంద్రగుప్త మౌర్య పీరియడ్లో ద కౌన్సిలర్ ఆఫ్ కింగ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడు ఈ కౌన్సిల్ చేసేటువంటి వ్యక్తి, ఆ కింగ్ అంటే కింగ్ చంద్రగుప్త కౌన్సిల్ చేసేటువంటి వ్యక్తి చాణక్య ఆర్ కౌటిల్య అని చెప్తాం. ఈ కౌటిల్య అనేటటువంటి వ్యక్తి అర్థశాస్త్ర అనే ఒక బుక్ రాసిండు. ఆ బుక్లో క్లియర్గా డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేశాడు. మీన్స్ అంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ద జనరేటింగ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ టు రన్ ఎ స్టేట్ అని, అంటే ఒక రాజ్యాన్ని నడపడం కోసం ఎలా ఆర్థిక వనరులను మనం సేకరించాలి, అట్లనే ఈ యొక్క పన్నులను ఎట్లా మన ప్రజల నుండి కలెక్ట్ చేయాలనే ఒక విషయాన్ని మెన్షన్ చేశాడు. అంటే ఆ అర్థశాస్త్రం అనే బుక్లో ఈ కౌటిల్య అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మనం మెన్షన్ చేశాడు. దెన్ ఆ తర్వాత ఈ యొక్క బిజినెస్ అనేది బాగా ఈ ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, తర్వాత ఈ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అని అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఒక బాగా ఎక్స్పాన్షన్ అయిపోయింది. అంటే బిజినెస్లో ఓనర్స్ ఒక దగ్గర, అంటే షేర్ హోల్డర్స్, దాని ఒక క్యాపిటల్ పెరిగిపోవడం ద్వారా చాలామంది ఈ షేర్స్ని సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా లాట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ దర్ అమౌంట్ ఇన్ ద షేర్స్. అందుకోసం మా ఓనర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక దగ్గర మొత్తం స్ప్రెడ్ అయి ఉంటారు, అంటే ఓవరాల్ కంట్రీ ఆర్ ఓవరాల్ ద యూనివర్స్. అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ అనేది కొంతమంది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఉండి కంపెనీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఎనలైజ్ చేస్తుంటారు. కానీ ఓనర్స్ అనేవాళ్ళు మొత్తం అన్ని ఏరియాస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉంటారు. దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఆల్ ద బుక్స్ రెగ్యులర్లీ. అందుకోసం ఆ ఓనర్స్ అనే వాళ్ళ అకౌంటెంట్స్ని మనకు అపాయింట్ చేస్తారు. అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళు ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ని రెగ్యులర్గా మెయింటైన్ చేయాలి. అలా మెయింటైన్ చేసి వీటి యొక్క రిపోర్ట్స్ని తర్వాత ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్, ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ మీన్స్ లేదా అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని చెప్తుంటాం. అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే ఒక 12 months. ఓకే, 12 months టైంని మనం అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అని చెప్తాం. జనరల్గా మన దగ్గర 1st April to 31st March అనేది ఒక ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఉంది. దాన్ని మనం అకౌంటింగ్ పీరియడ్గా కూడా చాలా కంపెనీలు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి. రైట్, కాబట్టి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ ద అకౌంటెంట్స్ మస్ట్ సబ్మిట్ దీస్ బుక్స్ టు ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్ మస్ట్ డిస్క్లోజ్ దీస్ బుక్స్ టు ద ఓనర్స్. అందుకోసం ఆ ఓనర్స్ అప్పుడు బుక్స్ అనేది చూసుకుంటే అక్కడ ఎలాంటి ఫ్రాడ్ జరగలేదు అనేందుకు అవకాశం యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్, ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్స్కి వచ్చేస్తే accounting is performing different functions. Right, first one is recording of financial transactions. First function, recording of financial transactions. రైట్, ఇక అకౌంటింగ్ అనేది మనం చెప్తున్నాం జనరల్గా ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అనేది ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తుంది. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే మనీ రిలేటెడ్ కాకుండా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఇది ఇగ్నోర్ చేయడం జరుగుతుంది. మీన్స్ ద ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఇగ్నోర్స్ క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇట్ ఓన్లీ కన్సిడర్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్. మనీతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటాం. మనీతో సంబంధం లేనటువంటి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే ఎంప్లాయీస్ స్కిల్స్ కానీ, తర్వాత ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఎబిలిటీ కానీ, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ కానీ, ఇలాంటివి మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉండదు. రైట్, దెన్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డేటా. Classification of data means here we have to journalize all the transactions, mean journal entries. జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం, అంటే జర్నలైజ్ చేస్తుంటాం. తర్వాత కొందరు జర్నలైజ్ చేసిన తర్వాత లేకపోతే డైరెక్ట్ సబ్సిడరీ బుక్స్లో కూడా ఎంటర్ చేస్తుంటారు. వీ హ్యావ్ 8 సబ్సిడరీ బుక్స్. రైట్, పర్చేస్ బుక్, సేల్స్ బుక్, పర్చేస్ రిటర్న్, సేల్స్ రిటర్న్, బిల్స్ రిసీవేబుల్స్, బిల్స్ పేయబుల్, క్యాష్ బుక్ అండ్ జర్నల్ ప్రాపర్. దెర్ ఆర్ 8 సబ్సిడరీ బుక్స్. రైట్, ఆ బుక్స్లోనే ఎంటర్ చేస్తాం, లేదంటే జర్నల్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఎంటర్ చేస్తుంటాం, జర్నలైజ్ చేస్తుంటాం ట్రాన్సాక్షన్స్. దెన్ థర్డ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ summarizing the data. Means summarizing means here we have to post all these journal entries
into the ledgers. Ledger is nothing but it is an account. Ledger is an account ledger is account which carries all the information of a particular transactions, రైట్. మన సేల్స్ అంటే సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, పర్చేస్ అంటే పర్చేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, శాలరీస్ అంటే శాలరీస్ యొక్క టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. దెన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ interpretation of the result. Interpretation of the results. Here interpreting of the results means here we have to interpret the results by using of this ledgers. We have to prepare a trial balance. The trial balance is very useful to prepare the profit and loss account and balance sheet, రైట్. ఈ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకోసం మెయింటైన్ చేస్తామంటే ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి జనరలైజ్ చేసినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లేకపోతే లెడ్జర్లో పోస్ట్ చేసిన తర్వాత కానీ ఒకవేళ మిస్ మ్యాచ్ ఉంటే మనం వాటిని కంపేర్ చేసి అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ కంపేర్ చేసి ఆ మిస్ మ్యాచ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బై యూజింగ్ ఆఫ్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ట్రేడ్ అకౌంట్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ, రైట్. Then the next function is making the accounting data more reliable. Right, we are using a lot of accounting transactions, accounting standards which are issued by the ICAI, and we have followed IFRS, right. There are a lot of principles and rules and regulations are there for maintaining of the accounting books, రైట్. వాటన్నింటిని మనం ఫాలో అవుతూ అకౌంటింగ్ డేటాని సిస్టమేటిక్గా మనం రికార్డ్ చేస్తాం కాబట్టి అది మోర్ రిలయబుల్గా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. చాలామంది అకౌంటింగ్ బుక్స్ని మనం కోర్టులో ఒక సాక్ష్యాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటే ఒక సాక్ష్యంగా కూడా వాడుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది, రైట్. Okay, these are the functions performed by the accounting, and also there are a few advantages and limitations also there, right. The first advantage of this accounting is the accounting replace the human brain. The accounting replace the memory of human brain. It substitute the memory of human brains. Means we as a human పాత హిస్టరీ అంటే ఓల్డ్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువగా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం స్టోర్ చేసుకోలేము కాబట్టి కొద్ది వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం మీ అకౌంటింగ్ బుక్స్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం అకౌంటింగ్ బుక్స్లో మెయింటైన్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు అట్లనే స్టోర్గా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ we can మనం ఈ యొక్క కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీని కానీ లేకపోతే ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ని కానీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ పీరియడ్ we can measure the profitability position and financial position of a company by using the accounting books. And the third one is we can compare the accounting information, the present year accounting information with the past year accounting information. Means present year accounting statements with the past year statements. అంటే వాటి మధ్య కంపారిజన్ చేసి మనం ఎంతవరకు అయితే ఒకవేళ డెవలప్ అయినాం అంటే ఎంతవరకు ఇంప్రూవ్ అయింది మన యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ పొజిషన్ అనేది మనం కంపారిజన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. దెన్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ ఈజ్ we can compare our statements with the other companies also. అంటే వేరే కంపెనీస్తో కంపేర్ చేసుకొని మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత ఉంది మార్కెట్లో అనేది కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ there are a few disadvantages also. One of the disadvantage is it ignores qualitative aspects. అంటే ఓన్లీ మనం మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మాత్రమే ఇది పర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పినాం. ఫస్ట్ ఇది మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, కానీ నాన్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తామని చెప్పినాం. నాన్ మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటివి ఇక్కడ అంటే క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్, అంటే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ, ఎంప్లాయీస్ యొక్క స్కిల్స్, రైట్, ఇలాంటివి వీటిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. అదొకటి మనకు మైనస్ పాయింట్. దెన్ the second limitation is while recording the transactions in the accounting books we record the transaction date, cost of a product, the transaction date, price of the product. ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎంతైతే ఉందో అప్పుడు ఉన్నటువంటి ధరలను మాత్రం మనం ఎంటర్ చేస్తాం. కానీ ఆఫ్టర్ 1 year అంటే అట్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద పీరియడ్, అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఒక ప్రైజెస్ మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రైజెస్ మారవచ్చు కూడా, అంటే ప్రైజెస్లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ రావచ్చు. అలా ఫ్లక్చుయేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో ఓల్డ్ది ఉంటుంది, కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ని మనకు ప్రజెంట్ చేయది అనే ఒక ఇది కూడా ఉంది. దెన్
Okay, these are the limitations. There are more limitations also are there. There are a few advantages and also limitations are there. Okay, this is the introduction of accounting, and we will discuss accounting cycle and uses of the accounting in the next class. Right? Thank you. Bye.